અહીંયા मंथन करता करता अमृत निकलू। वो अमृत को पाने के लिए देव और दानवों ने झगड़ा किया, लेकिन 4 बूंद नीचे गिरे। अमृत का कलश जयंत नामक दैत्य के हाथ में आया। देवताओं ने सोचा हमें अमृत नहीं मिलेगा, क्यों ना हम परमात्मा की स्तुति करें, किसी न किसी रूप में प्रभु आए और हमें अमृत का पान कराए। देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति करी, प्रभु आप किसी न किसी अवतार में आइए और हमें अमृत का पान कराओ। देवताओं की विनंती सुनकर परमात्मा श्री हरि ने जो अवतार लिया, वे अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। सोचो, जो भगवान ने आपको और हमको इतने सुंदर बनाए हो, तो स्वयं भगवान मोहिनी बनकर आते होंगे, वे परमात्मा का स्वरूप कितना सुंदर होगा। देवता और दानवों ने भगवान मोहिनी को देखा, दानवों की नजर गई मोहिनी पर। अरे ये स्त्री का सुंदर, कितना सुंदर इनका रूप है, क्यों ना इनके हाथ से हमें अमृत पीने को मिले। तो अमृत का कलश दानवों ने मोहिनी को दिया। देवी एक काम करो, आपके हाथ से हमें अमृत पिलाओ। तो मोहिनी ने दानवों को कहा कि एक अनजान स्त्री के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हो? अरे आपने कभी मुझे देखा नहीं है, आप हमें पहचानते नहीं, और एक अनजान स्त्री के ऊपर इतना भरोसा। लो अमृत का कलश, हमें अमृत पिलाओ। दानवों ने कहा आप कौन हो कौन नहीं, हमें कुछ बैकग्राउंड जानना नहीं है, बस हमारी एक इच्छा है, आप अपने हाथों से हमें अमृत पिलाओ। मोहिनी ने कहा काम करो, मुझे जैसा ठीक लगे वैसे मैं सबको अमृत पिलाऊंगी। ठीक? बोले ठीक, बैठ जाओ सब लोग। एक बाजू देव, एक बाजू दानव, और भगवान मोहिनी सबको अमृत पिलाने लगी। लेकिन पिलाते पिलाते राहु नामक एक दैत्य, उन्होंने आंख खोली। आओ जरा आंख खोल के मैं देखूं कि मेरी बारी कब आएगी। लेकिन आंख खोलकर राहु ने देखा तो मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी। राहु ने सोचा कि अब बोलने में मजा नहीं है। अपना गुजराती में बे कहेवत छे, बोले एना बोर वेचाय अने न बोलवामां 9 गुण। कया समय कई कहेवतनो उपयोग करवो ए विवेक आपड़ा सौमां छे। राहुए विचार्યું કે અત્યારે બોલવામાં મજા નથી, હું બોલીશ ને તો મને અમૃત નહીં મળે, પણ અત્યારે તો મજા એમાં છે કે હું દેવતાઓની પાસે ગોઠવાઈ જાઉં ને તો મને અમૃત મળે। सूर्य और चंद्र के बीच में आकर राहु बैठ गए। भगवान मोहिनी सबको अमृत पिला रही है, और जैसे ही राहु ने अमृत का पान किया तो सूर्य और चंद्र ने शिकायत की, अरे प्रभु ये तो दैत्य है, ये तो दानव है। भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और राहु के 2 भाग किए, एक भाग राहु और एक भाग केतु। राहु और केतु, राहु केतु ने सूर्य चंद्र को श्राप दिया कि आपने हमारी शिकायत की, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि कलयुग में हम आपको परेशान करेंगे। आज हम कई बार कलयुग में देखते हैं कब सूर्य ग्रहण, कभी कभी चंद्र ग्रहण। ये क्या है? ये राहु और केतु का श्राप है सूर्य और चंद्र को। शास्त्र कहे कि જ્યારે ગ્રહણ હોય ને ત્યારે સૂર્ય અને ચંદ્રને બહુ પીડા થાય, એ જ્યારે ગ્રસાતો હોય ને ત્યારે એને બહુ પીડા થાય, અને એ વખતે આપણે કંઈ કરી શકીએ યા ન કરી શકીએ, પણ હાથમાં માળા લઈ સૂર્ય ગ્રહણ હોય તો સૂર્યના જપ કરો, ચંદ્ર ગ્રહણ હોય તો ચંદ્રના જપ કરો, બધાયના જપ ભેળા થાય ને તો એટલી પીડા સૂર્ય અને ચંદ્રને ઓછી થાય। આ મહિમા છે। આ 26 તારીખે હમણાં 4 દિવસ પછી સૂર્ય ગ્રહણ આવવાનું 26 તારીખે, અને એ સૂર્ય ગ્રહણના દિવસે બીજું કાંઈ થાય કે ન થાય, પણ 3 કલાક સવારે 6 થી 9 એક આસને બેસી અને સૂર્યના જપ કરશો ને, એનું ઘણું એનું સારું પરિણામ, એનું ફળ આપણને સારું મળે, એની પીડા સૂર્યને ઓછી થાય। તો સૂર્ય અને ચંદ્રને શ્રાપ મળ્યો। મોહિનીએ બધાને અમૃત પીવડાવ્યું। દાનવોને ખબર પડી કે આ તો ભગવાન નારાયણ છે, પોતે નારીનું રૂપ લઈને દેવતાઓને અમૃત પીવડાવવા માટે આવ્યા, આ તો બહુ મોટો અપરાધ।
ત્યાં તો દેવ અને દાનવો વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધમાં દેવતાઓની જીત થઈ અને દાનવોની હાર થઈ. અમૃત પીધું એટલે અમર બન્યા દેવતાઓ. જે કામના માટે એમણે મંથન કર્યું હતું એ મનોરથ પૂરો થયો દેવતાઓનો. એમને સ્વર્ગની સત્તા મળી, એને સ્વર્ગની ગાદી મળી. આ સમુદ્ર મંથનની કથા મેં તમને સંભળાવી. વ્યાસજી ભાગવતજીમાં લખે કે જે જીવાત્મા સમુદ્ર મંથનની કથા સાંભળે, જે રીતે ભગવાને દેવતાઓને સ્વર્ગની સત્તા ઉપર બેહાડ્યા ને, એમ જગતનો ના તમને ને મને ઊંચા પદ ઉપર બેહાડે. આ મંથનની મહિમા ઊંચા પદ ઉપર, ઊંચા આસન ઉપર આપણને બેસાડે ये मंथन. तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, राजा 6वें मनवंतर में भगवान ने अजीत अवतार लेकर देव और दानवों के बीच में समुद्र मंथन करवाया. एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि राजा से कहते हैं, राजन मुझे पता है कि देवताओं ने आपके साथ छल किया, कपट किया. एक काम करो, आपको यदि स्वर्ग की सत्ता चाहिए तो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो. शास्त्र कहते हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करे उनको स्वर्ग की सत्ता मिलती है. ये शास्त्र का कथन है. जाओ, मेरा आदेश है कि आप एक एक यज्ञ करो, 100 यज्ञ करो. दैत्य के राजा बलि 1 2 3 4 5 6 करते करते 99 यज्ञ बलि राजा ने पूर्ण किए. लेकिन आज 100वां यज्ञ वामन भगवान पूर्ण नहीं करने देंगे बलि राजा का. इस धरती ऊपर वामन भगवान आएंगे एक व्रत के प्रभाव से. देखो, भागवत जी में एक व्रत की महिमा रखी है, बड़ी अद्भुत महिमा है ये व्रत की. कोई बहनों पास संतान न होय ने तो आ व्रत करजो. आ व्रतનું નામ છે પયો વ્રત. આની બહુ મોટી મહિમા છે. ભાગવતકાર કહે છે કે કોઈ પણ બેનો પાસે સંતાન ન હોય અને ફાગણ મહિનામાં પયોવ્રત કરે ને તો એને ત્યાં વામન જેવા દીકરાનો જન્મ થાય. આ શક્તિ છે પયોવ્રતની. ચાલો, કેવી રીતે કરવું, કઈ રીતે કરવું, ક્યારે કરવું, એનું એક વિધિ છે ભાગવતજીમાં, સાંભળો. फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेत् अरविन्दाक्ष्यं भक्त्या परमयान्वितः. फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेत् अरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः. कश्यप मुनि अदिति माता से कहते, देवी ये व्रत आप करो. ये व्रत का नाम है पयोव्रत. फाल्गुन मास में देवी ये व्रत आपको करना है. प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन का ये व्रत है. अपने घर में जहां हमारा मंदिर हो वहां एक चौरंग बिठाओ. चौरंग के ऊपर पीला वस्त्र, ऊपर चने की दाल, बीच में तांबे का कलश, अंदर जल, ऊपर श्रीफल अथवा तो कोई पात्र रखो तांबे का. उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखो. 11, 21, 51, 108 तुलसी पत्र लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में समर्पित कर 12 दिन तक माताओं को पीले पीले वस्त्र पहनने हैं और 12 दिन तक ये मंत्र की माला जपनी है. ये मंत्र यदि आपको न आता हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बीज मंत्र की माला आप जप सकते हो. लेकिन वो मंत्र कौन सा? कश्यप महाराज अदिति माता से कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय
वासुदेवाय साक्षिणे बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। बिनती सुनिए नाथ हमारी। प्रभु 12 दिन तक मैं ये मंत्र की माला जपती हूँ, बस मेरे ऊपर कृपा करना और मेरे वहाँ पालना और पालने में मैं मेरे पुत्र को झुला सकूं ऐसे आशीर्वाद आप प्रदान करना। 12 દિવસ સુધી પયોવ્રત જે માતાઓ અને બહેનોએ ચડતી ખીર જમવાની આવો નિયમ છે। પહેલા દિવસે 1 ચમચી, બીજા દિવસે 2, ત્રીજા દિવસે 3, આવી રીતે ચડતી ખીર બહેનોએ જમવાની। પહેલા કંટ્રોલ રાખવાનો, પહેલા 1 વાટકો જમી ગયા ને તો 12 વાટકા જમવા પડશે, એટલે પહેલા કંટ્રોલ, પહેલા 1 ચમચી, 2, આવી રીતે ચડતી ખીર બહેનોએ જમવાની। અને 12 દિવસ પૂરા થાય એટલે 13મો દિવસ આવે ને બ્રાહ્મણોને બોલાવાના। 12 દિવસનું આપણે જે વ્રત કર્યું એનું ઉદ્યાપન કરાવો, એનું વિસર્જન કરાવો, બ્રાહ્મણના જોડાને જમાડો અને જમાડી યથાશક્તિ દક્ષિણા આપી એમને રવાના કરો। આવી રીતે કોઈ પણ માતાઓ પયોવ્રત ફાગણ મહિનામાં કરે તો એને ત્યાં વામન જેવા બાળકોનો જન્મ થાય। આ વ્રતની શક્તિ છે। કશ્યપ મહારાજે અદિતિ માતાને આ વ્રત બતાવ્યું, જાઓ દેવી તમે આ વ્રત કરો। અદિતિ માતાએ વ્રત શરૂ કર્યું। એ વ્રતના પ્રભાવે ગર્ભવતી બન્યા માં અદિતિ। તમે વિચાર કરો કે કોઈ માતા જ્યારે ગર્ભવતી હોય ને ત્યારે એનું સ્વરૂપ કેટલું સુંદર દેખાય। તમે જોજો, બહુ તેજસ્વી દેખાય જ્યારે માતાઓ ગર્ભવતી હોય ને ત્યારે। એક સંસારી જીવ કદાચ કોઈ માના ગર્ભમાં હોય તો માં એટલી સુંદર દેખાય, તો અદિતિ માતાના ગર્ભમાં જગતનો નાથ હશે એ અદિતિ માતા કેટલી સુંદર દેખાતી હશે। વામન ભગવાન જે અદિતિ માતાના ગર્ભમાં હોય એનું સુંદર એનું સ્વરૂપ કેટલું સુંદર દેખાતું હશે મા અદિતિજીનું। 9 મહિના પૂરા થયા, ભાદરવો મહિનો આવ્યો। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि, जिनको हम कहते हैं वामन द्वादशी, ये पवित्र वामन द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में अदिति माता को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। अदिति माँ भगवान से कहती है, प्रभु ये तो आप बाप बनकर आए, अरे एक माँ का प्रेम पाना हो तो बाल रूप में मेरे वहां आओ। जैसे ही अदिति माता ने विनंती की तो श्री हरि चतुर्भुज का त्याग करके वामन बनकर अदिति माता के वहां पधारे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जय जयकार, बोलो वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। वामन भगवान पधारे हैं अदिति जी के वहां। 8 साल की उम्र हुई भगवान वामन जी की। अब देखो एक नियम है कि जब ब्राह्मण बालक की उम्र 8 साल की होती है तो उनको एक संस्कार दिया जाता है, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार। ब्राह्मण बालक की उम्र जब 8 साल की होती है तब उनको जनेऊ देते हैं। क्षत्रिय के बालक की जब 12 साल की उम्र होती है तब उनको जनेऊ संस्कार दिया जाता है। ये एक विधान है, ये एक हमारी संस्कृति है। वामन भगवान की 8 साल की उम्र हुई। कश्यप महाराज ने यज्ञोपवीत संस्कार दिए वामन जी को। हाथ में लिया कमंडल, कमंडल दिया ब्रह्मा जी ने। धरती माता को हुआ कि मुझे भी वामन जी को कुछ देना है, मैं क्या दूं? एक काम करूं, मैं दर्भासन दूं। तो धरती माता ने वामन भगवान को दर्भासन दिया। आकाश को हुआ मुझे भी कुछ देना है, मैं क्या दूं? तो आकाश ने वामन भगवान को छत्र दिया। सरस्वती माता ने वामन भगवान को सुंदर वाणी प्रदान की।
वेद माता गायत्री जी ने वामन भगवान को सुंदर गायत्री मंत्र प्रदान किया, जाओ आप भिक्षा मांगने के लिए। तो वामन भगवान ने थયું કે મારે માગવા માટે જવું તો હું ભૃગુ કચ્છમાં બલિરાજાને ત્યાં તો જાઉં, પણ અત્યારે મારે જવું હોય તો હું ક્યાં જાઉં? એકવાર મારી ઝોલી ફેલાવો ને મારી આખી ઝોલી ભરાઈ જાય એવું કોઈ ઘર છે? તો કોઈએ વામન ભગવાનને કીધું એવું તો એક જ ઘર છે. કયું? તો કે મીરા ભાઈંદરમાં પહોંચી જાઓ, ત્યાં કથા હાલે ને, તમારી ઝોલી ફેલાવો તો આખી ઝોલી પ્રભુ તમારી ભરાઈ જશે. આ ભાઈંદરમાં ભૂલા પડો. ત્યાં તો જગતનો નાથ, એક હાથમાં છત્રી, એક હાથમાં કમંડલ, બગલમાં દર્ભાસન, બ્રહ્મ તેજથી વામન ભગવાનનું દિવ્ય લલાટ છે, બટુક સ્વરૂપ વામનજીનું, અને સુંદર વેશે બલિરાજાને ત્યાં માંગવા માટે જઈ રહ્યા છે ભૃગુ કચ્છમાં. આવો આપણી વચ્ચે પણ વામન ભગવાન આવી રહ્યા છે. આજે વામન ભગવાનના મનોરથી જે પરિવાર બન્યા એવું અમારું ભાઈંદરના મહેન્દ્રભાઈ ચણિયારા જે પટેલ છે એમણે આજે વામન ઉત્સવની સેવા લીધી છે. એકવાર ચણિયારા પરિવારને જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો. આવો વામન ભગવાન આપણા વચ્ચે આવી રહ્યા છે, જોરદાર તાળીઓથી વામન ભગવાનનું સ્વાગત. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે, મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, મોટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, હે મટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, હે મોટાડવા બીજો ઇન્દ્ર મારા વાલા, વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલિયા રે. હે આજે વિષ્ણુ વામન થઈ હરિ બોલ. ચાલિયા રે. બોલો વામન ભગવાન કી. જુઓ, અહીંયા વામનજીએ તો છત્રી રાખી, પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એક છત્રી બનાવીએ. કઈ છત્રી? તાળીઓની છત્રી. હાથ ઉપર કરો, હાલો. હાથ ઉપર કરતા કરતા આપણા ઉપર છત્રી બનાવો અને ઠાકોરજીનું છત્ર, ઠાકોરજીની કૃપાનું છત્ર આપણા સૌ ઉપર રહે. માટે શ્વેત છત્ર શિર પર ધર્યું રે, વેદ ધર્મ શિર પર ધર્યું રે, એને કર્મા કમંડલ સાર મારા વાલા, હે કર્મા કમંડલ તાર મારા વાલા, એને કર્મા કમંડલ સાર મારા વાલા, હે કર્મા કમંડલ
છે ભગવાન મારા વાલા. માતા બિરસે છે ભગવાન મારા વાલા. એને માતા પીરસે છે ભગવાન મારા વાલા. હે માતા બિરસે છે ભગવાન મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ હાલ્યા રે. આજે વિષ્ણુ વામન થઈ હલો. આવ્યા રે. ઓ કાના! હરી બોલ! કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. કરુણા સિંધુ ક્યાં ચાલ્યા રે. અધૂરી છે અમ આશ મારા વાલા. અધૂરી છે અબ આસ મારા વાલા. એ અધૂરી છે અમ આશ મારા વાલા. અધૂરી છે અબ આસ મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ ચાલ્યા રે. હે આજ વિષ્ણુ વામન થઈ હરી બોલ. આવ્યા રે. જય હો. ઓ કાન્હા! ધ્રુવ કચ્છમાં હું જાઉં છું રે. ભૃગુ કચ્છમાં હું જાઉં છું રે. ભણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. હે હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. એ હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. હે હણવા બલીનું અભિમાન મારા વાલા. વિષ્ણુ વામન થઈ હાલ્યા રે. હે વિષ્ણુ વામન થઈ હાલ્યા રે. વામન નારાયણ વામન નારાયણ વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ વામન નારાયણ વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ વામન નારાયણ હે વામન નારાયણ વામન નારાયણ. વામન નારાયણ વામન નારાયણ હે વામન નારાયણ વામન નારાયણ. વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ઓ વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ હલો. નારાયણ નારાયણ. વામન નારાયણ વામન નારાયણ વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ વામન નારાયણ વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે વામન નારાયણ નારાયણ નારાયણ.
વામન નારાયણ વામન નારાયણ 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 વામન નારાયણ વામન નારાયણ વામન નારાયણ નારાયણ नारायण। वामन भगवान आज बलि राजा के आंगन में पधारे है। बलि राजा ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामत। आओ आओ भूदेव, आपका स्वागत है, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण बटुक वामन जी बलि राजा से कहते हैं, महाराज आज मेरे यज्ञोपवीत संस्कार दिए गए हैं, तो मैं मांगने निकला हूं, मेरा भिक्षा पात्र भरो। लेकिन महाराज भिक्षा पात्र में और मुझे कुछ नहीं, लेकिन 3 पग भूमि चाहिए। बलि राजा कहे, अरे बटुक जी तमे आमे नाना छो ने तमे मांगो ही नानू। अरे तमे मागी मागीने 3 पग भूमि मांगो छो। आ तमारू तेज જોઈને અને તમારી વાણીથી એટલો હું પ્રભાવિત થયો છું કે કહો ને તો મારું અડધું રાજપાટ તમને આપું। मागी मागीने 3 पग भूमि आमा शू थवानुं। वामन भगवान कहे, देखो राजा हूँ संतोषी ब्राह्मण छू, जेटली जग्या पर बेसीने मारू नित्य कर्म करी सकूं ने, हूँ संध्या वंदन करी सकूं, एना माटे 3 पग घणा छे, काफी है। हवे आवी रीते वामनजी अने बलि राजानी वातो चालू हती ने त्यां शुक्राचार्यने थयुं। शुक्राचार्य ए बलि राजाना गुरु। શુક્રાચાર્યને થયું કે આ દેખાય છે વામન, પણ વામનમાંથી વિરાટ થઈને આ મારા શિષ્યનું બધું લઈ લેશે બલિ રાજાનું, લાવને એમને ચેતવું। તો બલિ રાજાને બોલાવ્યા શુક્રાચાર્ય મહારાજે, દેખો બલિ હું તમારો ગુરુદેવ ને? બોલે હા। તમે મારા શિષ્ય? બોલે હા। મારી વાત તમે માનશો કે નહીં? બોલે બિલકુલ। તો મારી વાત તમે માનો, હું તમને કહું છું આ દેખાય છે વામન, પણ વામનમાંથી વિરાટ થઈને બધું લઈ લેશે ને, તમે કંગાલ થઈ જશો। ત્યારે બલિ રાજા એમને ગુરુદેવને કહે, ગુરુદેવ આંગણે આવેલા ભૂદેવને કદાચ હું દાન ન આપું ને તો મારા વડવાએ કરેલા સત્કર્મ લાજે। અમારા વડવાઓ થયા પ્રહલાદ જેવા, હું પ્રહલાદજીનો વંશજ છું। આંગણે આવેલા બટુકને હું દાન ન આપું તો મારો ધર્મ લાજે, મારા વડવાએ કરેલા જે સત્કર્મ એ લાજે, હું તો એને દાન આપવાનો। ત્યારે શુક્રાચાર્ય બલિને કહે, જુઓ બલિ અમુક જગ્યાએ ખોટું બોલવામાં પાપ નથી, અને આ હું બધાને કહું, આ માંડવડામાં તમે જેટલા બેઠા એટલી જગ્યાએ તમે ખોટું બોલો ને તો હાલે। સાંભળવું છે કે નહીં? હા કે ના? એ એટલી જગ્યાએ ખોટું બોલો તો પાપ નથી, એટલી જગ્યા। શુક્રાચાર્ય મહારાજ બલિ રાજાને કહે, સાંભળો બલિ, સ્ત્રી સુનર્મ વિવાહે ચ વૃત્યર્થે પ્રાણ સંકટે ગૌ બ્રાહ્મણ હિંસાયા નાનૃતમ સ્યાજુગુપ્સિતમ। રાજા પેલા સ્ત્રીસુ એટલે ઘરવાળી પાસે ખોટું બોલવામાં પાપ નથી। કદાચ તમે 500 રૂપિયાની હાડી લીધી હોય અને ઘરવાળીને એમ કહો ને 5000 ની છે તો હાલે, પણ એ ક્યારેક મંદી હોય ત્યારે, સારી આવક હોય ને ત્યારે પછી 5000 ની લઈ દેવાની મનુભાઈ। પણ ક્યારેક મંદીનો માહોલ હોય અને એ વખતે કદાચ તમે 500 ની લ્યો ને ઘરવાળીને એમ કહો ને 5000 ની છે તો હાલે, ત્યાં બોલવામાં ખોટું બોલવામાં પાપ નથી। બીજું, દીકરા કે દીકરીના લગ્ન ન થતા હોય અને દીકરીને જોવા માટે ઘરે કોક આવે, છોકરાવાળા જોવા આવે ને, અને દીકરીને જોવા આવે ને પછી 2-4 વાત વધારીને બોલવી પડે ને તો હાલે, કે મારી દીકરીને પાણીપુરી આવડે, પીઝા આવડે, પછી ભલે ને કાંઈ ન આવડતું હોય, પણ એ વખતે 2-4 વાત તમે વધારીને બોલો ને તો હાલે, ત્યાં ખોટું બોલવામાં પાપ નથી। ત્રીજું, ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય અને ચાલુ લગ્ન વિધિમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય તો લગ્નની વિધિ અટકે નહીં। એ વખતે કદાચ ખોટું બોલવું પડે કે ફલાણા ભાઈ એડમિટ છે, ફલાણા ભાઈ બીમાર છે તો હાલે, ત્યાં ખોટું બોલવામાં પાપ નથી। ચોથું,
આપણી લોકવૃત્તિ જતી હોય તો લોકવૃત્તિને અટકાવવા માટે ખોટું બોલવું પડે, ચાલે. પાંચમું, જે જગ્યા ઉપર બ્રાહ્મણોની નિંદા થતી હોય, અપમાન થતું હોય અને એ બ્રાહ્મણોની રક્ષા માટે કદાચ ખોટું બોલવું પડે ને તો ચાલે. અને છેલ્લે બતાવ્યું ગૌ માતા. કોઈ ગૌ માતા કતલખાને જતી હોય અને ગૌ માતાની રક્ષા કરવા માટે કદાચ તમારે ને મારે ખોટું બોલવું પડે ને તો હાલે, ત્યાં દોષ નથી. शुक्राचार्य महाराज बलि जी ने कहा, बलि आपकी लोकवृत्ति जा रही है और लोकवृत्ति के लिए यदि आपको झूठ बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन ये ब्राह्मण बटुक को आप दान मत दो. नहीं महाराज, मैं तो ये ब्राह्मण बटुक को दान देकर ही रहूंगा. अब गुरु और शिष्य बातें कर रहे थे तो वामन जी ने बलि राजा को कहा, बलि जल्दी करो, आपके गुरुदेव को कहो मुझे संकल्प करावे, मुझे कई जगह पर अभी भिक्षा मांगने के लिए जाना है. बलि राजा ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आप हमें संकल्प कराओ. शुक्राचार्य जी कहते, नहीं बलि, आप मेरी बात सुनते नहीं हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो मैं आपको संकल्प नहीं कराऊं. वामन भगवान कहते, ठीक है, आपके गुरुदेव संकल्प न करावे तो छोड़ो, मैं मेरे मति अनुसार आपको संकल्प कराऊं, आओ मेरे साथ मेरे पास. बलि राजा आए वामन भगवान के पास, लो हाथ में जल, लिया हाथ में कमंडल, और कमंडल की जो टोटी थी वह कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य महाराज सूक्ष्म रूप लेकर आकर बैठ गए. और जैसे ही जल देने के लिए गए तो जल आ नहीं रहा. वामन भगवान को हुआ कोई कचरा आ गया है, तो दरबासन में से यूं निकाली कांडी और जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य महाराज की एक आंख फूटी. शुक्राचार्य महाराज गए, मन में सोचने लगे कि यहां बैठेगे तो दूसरी भी जाएगी, चलो निकल जावे. शुक्राचार्य महाराज निकल गए. वामन भगवान ने लिया हाथ में कमंडल, बलि राजा के हाथ में दिया जल. 3 पग भूमि का दिव्य संकल्प वामन भगवान ने आज बलि राजा को करवाया.